लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। एक बार मन को मोड़ लिया, हमने अच्छी शुरुआत कर दी, तो फिर प्रभु का घर दूर नहीं है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही प्रभु है। मन को मंगल बनाए, दिल को दिव्य बनाए और जीवन को रम्य बनाए, वही है सच्चे अर्थ में सच्चा मंदिर। तो आइए अपने आप को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। કોઈએ આપણને કહી દીધું કે સુરેશભાઈ કહે છે કે પ્રાણાયામથી સારું થાય છે એટલે માની લેવાનું નહીં। હેતલ દીદી કહે છે કે પ્રાણાયામથી સારું થઈ માની નહીં લેવાનું, એને જાણી લેવાનું, જાણવા માટે અનુભવ જાતે કરવાનો। जब तक मन में रहते भरे विकार, जप तप तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते भरे विकार, बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। શરીર માં આવેલી 72 કરોડ 72 લાખ 10,200 નાડીઓનું શુદ્ધિકરણ થાય અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામથી। કોન્શિયસ અનકોન્શિયસ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાંથી જેટલા પણ ટોક્સિન્સ છે એ દૂર થશે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામથી। ચામડીને લગતા દરેક રોગો સારા થશે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામથી। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग से, अभ्यास से वैराग से। कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। विश्राम, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। जब हम प्राणायाम करते हैं तब सांस लेने की कोशिश करते हैं और छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। अब हम रिलैक्स हो जाए, ना लेने की कोशिश करनी है ना छोड़ने की कोशिश करनी है। साक्षी भाव से अपने मन से देखे
कि ना हम सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, फिर भी सांसें चल रही है। तो वो सांसें कौन चला रहा है? एक एक सांस पे हमारे लोही का शुद्धिकरण कौन कर रहा है? कितना बड़ा प्रभु का उपकार है, साक्षी भाव से देखे। रात को हम सो गए तब भी हमारी सांसें चल रही थी। ये सांस रूपी पंप जो चला रहा है वो कभी भी थकता नहीं है। वो रात दिन 24 घंटे हमारे शरीर में पंपिंग करता रहता है। कितना बड़ा उपकार है। और हम फरियाद करते रहते हैं कि प्रभु ने ये नहीं देखा, प्रभु ने वो नहीं देखा। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखे कि प्रभु का कितना बड़ा उपकार है। हम पूरे दिन के कितने भी थके हो, पूरे दिन में हम कितने भी थक गए हो, कितनी भी थकावट हो, लेकिन रात को जब सो जाते हैं तो रात को प्रभु हमारी सारी थकावटें दूर कर देता है और सुबह हम फिर से प्रफुल्लित मन से, प्रफुल्लित तन लेके फिर से खड़े होके दूसरे दिन के कार्य के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बिल चढ़ा के प्रभु ने इतना दिल से हमें दिया है, तो वो प्रभु को दिल से याद करते हुए प्रभु का उपकार माने कि तूने जो हमें जीवन दिया है, जो तू हमारा जीवन चला रहा है, वो जीवन को हम सार्थक करेंगे। सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पीओ અને મજા કરો એટલા પૂરતું જ જીવન નહીં, પણ હું કંઈક વિશેષ જીવન જીવીશ। મને જે પણ કંઈક મળ્યું છે એ હું બીજાને પણ વહેંચીશ। તે મને જે જ્ઞાન આપ્યું છે, તે મને ધન આપ્યું છે, તે મને સ્વાસ્થ્ય આપ્યું છે, તે મને જે સમય આપ્યો છે, એ હું મારા સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ માટે પણ એનો ઉપયોગ કરીશ। એવી પ્રભુ હું તને ખાતરી આપું છું। પણ આ કાર્ય કરતા કરતા મારું મન ક્યારેય વિચલિત ન થાય। કેટલીય પણ વિટંબણા વિવાદ આવે, કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, તો પ્રભુ તને અમે એમ નહીં કહીશું કે હે પ્રભુ કે મારી સમસ્યા ખૂબ વિકટ છે, પણ એવી શક્તિ આપ કે અમે સમસ્યાને કહી દઈએ કે તું કેટલી પણ વિકટ હશે પણ પ્રભુ મારી નિકટ છે। આવું કહેતા કહેતા બંને હાથોને ઉપર લઈ એકબીજા સાથે ઘર્ષણ કરીશું। ગરમ ગરમ હથેળીને આંખો પર લગાવીશું। ધીરે ધીરે આંખને ખોલી નાખીશું। તો અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ પછી થાઇરોઇડ કેટલા લોકોને છે? થાઇરોઇડ છે? અચ્છા, ઓકે। તો જેને છે એણે તો એમાંથી મુક્તિ કરવા માટે કરવાનું જ, પણ રોગ, શત્રુ અને દેવું આ ત્રણેયને ઉગતા ડામવા જોઈએ। તો જેને નથી એ પણ પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર, એ પણ આ પ્રાણાયામ કરતા રહે। રોગીઓ રોગ થયા પછી જે કાળજી દવા લેવામાં રાખે છે એની 10% કાળજી પણ રોગ થવા પહેલા રાખવામાં આવે તો એ ક્યારેય બીમાર થતો નથી। તો પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર। તો આઈએ ઉજ્જયી પ્રાણાયામ। આંખો ફાડીને નજર ભ્રુકુટી તરફ અહીંયા અને જીભ બહાર કાઢી સિંહ જેવી ગર્જના। હા,
करो। हाँ, हमारा सुरेश सिंह આવી ગયા। करो। हजी एक बार। हजी एक बार। बैठ जाओ शेरो शेरनियों, बैठ जाओ। मंजी भाई, आज तो आपना ममता पार्क में शेरो અને શેરનીના ટોળે ટોળા આવી ગયા। હા, જંગલમાં એક જ શેર ફરતો યા તો કે ટોળા ટોળા। હસે એનું ઘર અને બસે એનું ઘર, બસે એનું ઘર ખસે। તો હસવું છે કે બસવું છે? तो एक बार जोर से खिल के झूम के झूम के हंसे। लंबी हंसी। हंसते हंसते पागल हो जाओ। लंबी हंसी। लंबी हंसी। हंसता हंसता गबड़ी पर बढ़ाई। જીવનની માન્યતાઓ બદલીશું તો એ જ માન્યતાઓ આપણું જીવન બદલી નાખશે। જેમ આદરણીય સુરેશભાઈએ કહ્યું એમ भीतर की शक्ति का विकास होना चाहिए। આપણે કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા પહેલા દીપ પ્રજ્વલન કરીએ છીએ, પરંતુ ભગવાને આપણી અંદર આ શરીરમાં પણ દિવ્ય જ્યોતિનું નિર્માણ કર્યું છે અને તેથી જ ભગવાન બુદ્ધે પણ કહ્યું છે અપો દીપો ભવ। આપણી અંદર રહેલી જે શક્તિ છે, આપણી અંદર રહેલો જે દીવો છે, એને પણ આપણે હરરોજ પ્રગટાવવાનો છે। તનની શુદ્ધિ માટે છે યોગ, મનની શુદ્ધિ માટે છે પ્રાણાયામ અને આત્માની શુદ્ધિ માટે છે સ્વાધ્યાય સત્સંગ। તો સમસ્ત મમતા પાર્ક સોસાયટી ભાગ 2 દ્વારા તન મન અને આત્માની શુદ્ધિ માટેનો ત્રિવેણી સંગમ સ્વાસ્થ્ય યજ્ઞ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ જ્યારે ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે આપ સૌનું બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પ્રભુના સાનિધ્યમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम नो उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम करते हुए सांस को छोड़ेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शांति शांति शांति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, अमो तमारा दिव्य तेजोमय स्वरूपનું ધ્યાન ધરીએ છીએ અને તમને વરીએ છીએ. અમારી જાતને તમને સમર્પિત કરીએ છીએ. અમારી બુદ્ધિમાં તમારું જ્ઞાન સ્થિર થાઓ. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो अंगाने महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अने समाधि मुख्य 8 अंगो छे. बाह्य जीवननी शुद्धि माटे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम छे અને આંતરિક જીવનની શુદ્ધિ માટે શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન આ 5 નિયમો છે. યમ અને નિયમનું પાલન કરતા કરતા જો આપણે આસન અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરીશું, પ્રત્યાહાર રાખીશું, ધારણા કરીશું તો અવશ્ય હરેક વ્યક્તિ સમાધિ સુધી પહોંચી શકે છે. હરેક વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક શાંતિ આવી શકે છે. પરંતુ આંતરિક જીવનની શુદ્ધિ માટે શૌચ, આંતરિક જીવનની શુદ્ધિ માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે કે આપણે કોઈક માર્ગ અપનાવ્યો હોય અને એ રસ્તે જતા હોય અને વિઘ્નો જ ન આવે તો સમજવું કે ખોટા માર્ગે જઈ રહ્યા છે, અને જો કંઈક વિઘ્ન આવે તો સમજવું આપણે સાચા માર્ગે છે. તો ભલે સાઉન્ડ સિસ્ટમમાં તકલીફ આવી તો એ પ્રભુ આપણને કહી રહ્યા છે કે તમે સાચા માર્ગે ચાલી પડ્યા છો. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે સારી રીતે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, બીજું સુખ સંતાને ઠર્યા, ત્રીજું સુખ કોઠીએ જાર, ચોથું સુખ સુલક્ષણી નાર. તો આપણે આપણા સર્વાંગીણ વિકાસ માટે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરી દીધી છે અને આપણે શુભ માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે આપણા જીવનના ઉદ્ધાર માટે, આંતરિક જીવનની શુદ્ધિ માટે શૌચ, શૌચ માને શુચિતા, શુદ્ધિકરણ, તનનું શુદ્ધિકરણ આસનો દ્વારા, તનનું શુદ્ધિકરણ સ્નાન દ્વારા, પાણીથી સ્નાન કરીએ છીએ એ શુચિતા છે. પણ યોગ અને પ્રાણાયામ કરવાથી તન, મન અને ધનની પણ શુદ્ધિ થાય છે. તો મનના શુદ્ધિકરણ માટે શુભ વિચાર, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય,
मलिन मन कभी भी ईश्वर में लीन नहीं हो सकता। तो मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय, सत्संग बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि धन की भी शुद्धि होती है। तो कोई बुद्धिशाળી લોકો કહેશે કે યોગ અને પ્રાણાયામ કરવાથી તન અને મનની શુદ્ધિ થાય, એ તો સમજ્યા, પણ ધનની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય? તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાથી ચારે કોરથી પ્રભુનો વરસાદ આપણા પર વરસતો હોય ત્યારે આપણને સાત્વિક વિચાર આવે, ધ્યાન ક્યાંથી મેળવવું, ધન કેવી રીતે લાવવું, એના વિચારો આવે અને એ સારા માર્ગે એ ધન મેળવવું, એવા વિચારો આવવાથી ધનની પણ શુદ્ધિકરણ થાય છે. અને આ ધન ઋષિમુનિઓએ પણ માંગ્યું છે. આ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ વર્ચસી જાયતામ, આસ્મિન રાષ્ટ્રે રાજન્ય ઈસવ્ય શૂરો મહારથો જાયતામ. કે હે પ્રભુ, મારા રાષ્ટ્રને સુરાષ્ટ્ર બનાવવા માટે મને સારા વિચારો, સારા સંતાનો, સારા બ્રાહ્મણો, સારા સુરવીર, સારા દાનવીર એવા લોકો આપ કે જેથી હું મારા રાષ્ટ્રને સુરાષ્ટ્ર બનાવી શકું. અને તેથી જ શ્રી સુક્તમ ગાયું છે, હરિઓમ હિરણ્યવર્ણામ હરિણીમ સુવર્ણ રજસ્ત્રજામ ચંદ્રામ હિરણમયીમ લક્ષ્મીમ જાત વેદો આવહ તામ આવહ જાત વેદો લક્ષ્મી અનપગામીને. શ્રી સુક્તમ આપણે ગાઈએ છીએ, એનો અર્થ છે કે લક્ષ્મી અનપગામીને, કે હે પ્રભુ, મારા ઘરમાં એવી લક્ષ્મી આવે કે જેથી એ પાછા પગ વાળીને ન જાય, હંમેશા મારા ઘરમાં સ્થિર ટકે. આવી એ શ્રી સુક્તમમાં પ્રાર્થના છે. અને મારા ઘરમાં જેટલી પણ અલક્ષ્મી છે એ અલક્ષ્મી દૂર થાય. તો કેટલાક લોકો કહે છે કે લક્ષ્મી તો ચંચળ છે, આજે છે અને કાલે નથી. લક્ષ્મી ચંચળ હોતી નથી. લક્ષ્મી તો આપણા ઘરમાં હંમેશા માટે ચિરસ્થાયી ટકવા માટે જ આવે છે. પણ લક્ષ્મી આવવાથી મનુષ્યનું મન ચંચળ થઈ જાય છે, તેથી એ ટકાવી શકતો નથી. તો આપણું મન શાંત રહે, આપણું મન સમૃદ્ધ રહે, આપણું મન संस्कारवान रही, इतना माटे आइए सब साथ मिलके प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं. भस्त्रिका प्राणायाम. अंगूठानो अग्रभाग, पहली आंगळीनो अग्रभाग ध्यान मुद्रामां पोताना हाथ राखी, मेरुदंड सीधो, नजर सामे, आंखों बंद, पूरेपूरो श्वास अंदर भरो, पूरेपूरो श्वास बहार छोड़ो. जे पण प्रभुमां मानता होय ए प्रभुनुं ध्यान करी, जेमां पण आपनी श्रद्धा होय ए गुरुने मानी प्रभु विश्वास आपणे शक्ति अर्पे छे. गुरु विश्वास आपणे दृष्टि आपे छे अने आत्मविश्वास एनी अंदर आपणे दृष्टि, आपणे गति आपे छे. तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करेंगे. लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे. पूरेपूरो श्वास अंदर भरो, पूरेपूरो श्वास बाहर छोड़ो. भस्त्रिका प्राणायाम. श्वास ने अंदर भरती वखते मन में विचार करो, आनो भद्रा कृतौ समग्र विश्वतः. समग्र विश्वमांथी जे पण कंईक शुभ छे, जे पण कंईक सारू छे, जे पण कंईक दिव्य छे ए मारी तरफ आवी रह्युं छे. श्वास ने बहार छोड़ती वखते मन में विचार करो, मारी अंदर रहेली निम्न इच्छाओं अने वासनाओने हूँ बहार फेंकू छूं. पूरेपूरो श्वास अंदर भरो, पूरेपूरो श्वास बाहर छोड़ो. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
આ જગત પૂર્ણ છે, પૂર્ણ જગતમાંથી પૂર્ણ લઈ લેશું તો પણ પૂર્ણ જ બાકી રહેશે. તો હે પ્રભુ, વિશ્વ ચેતનાનો આત્મચેતનામાં પરિવર્તન થાય અને મારી અંદર શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય.